ஹாய் ஹலோ நம்ம இன்னைக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியலில் 2 மார்க் கொஷின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி 2 மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக எழுதுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். லெசன் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா த கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் த ட்ரிபிள் எண்ட் டி. அது ஈஸியான வேர்டு இஎஃப்ஆர். இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இங்கிலாந்து, எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரஷ்யா. ஓகேவா? இஎஃப்ஆர் இங்கிலாந்து, ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா. செகண்ட் கொஸ்டின் 3 militant forms of nationalism in Europe. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இப்படி எழுதிக்கலாம். மேலே ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. இங்கிலாந்து ஜிங்கோயிசம், ஜிங்கோ JINGOISM. அது மாதிரி ஃப்ரான்ஸ் சாவனிசம், CHAUVINISM. ஜெர்மன் குல்டர், KULTUR. ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின், ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். You have to write the trench warfare fully. It's very easy question. I'll tell you how to write. Trenches or ditches. Trenchesனா பதுங்கு குழி, குழிகள் பறிக்கிறது. Trenches or ditches dug by troops enabled soldiers to safely stand. குழிகள் பறிச்சு அதுக்குள்ளே பத்திரமா இருந்துக்கிட்டு சண்டை போடுவாங்க, அதுதான் trenches. இது எதுக்காகனா protect themselves from enemy fire. இதனோட மெயின் லைன் பார்த்தீங்கன்னா the main lines are trenches were connected to each other to the rear by a series of trenches. வரிசையாக நிறைய குழிகள் இருக்கும், அது ஒன்றோட ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கும். through which food, ammunition, fresh troops, mail and orders were delivered. So you can easily படிச்சுக்கலாம் trench warfare. Trenches or ditches dug by troops enabled soldiers to safely stand and protect themselves from enemy fire. The main lines are trenches were connected to each other and to the rear by a series of trenches through which food, ammunition, fresh troops, mail and orders were delivered. இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக படிக்க முடியும். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் முஸ்தஃபா கமல் பாஷா. He played a remarkable role for Turkey's rebirth as a nation. He modernized Turkey and changed it out of all recognition. Okay, he played a remarkable role for Turkey's rebirth as a nation. He modernized Turkey and changed it out of all recognition. Next பார்த்தீங்கன்னா causes for the failure of League of Nations. You can write any 2 points. ஓகே, நான் இதில் ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எதுவும் படிச்சுக்கலாம், இல்லை உங்கள் புக்கில் வேறு ஏதாவது படிக்கிறனாலும் படிச்சுக்கலாம். இட் லேக்ட் த மிலிட்டரி பவர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் த பவர் ஆஃப் நேஷ்னலிசம். தென் லெசன் 2ல் முக்கியமான 2 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஒட்டாவா எக்கனாமிக்ஸ் சம்மிட், bilateral trade treaties between Britain and member states of the British Empire in Ottawa, 1932. Participants should give preferences to imperial goods to non-imperial goods. Bilateral trade treaties between Britain and member states of the British Empire were signed in Ottawa in 1932. ஒட்டாவாவில் நடந்த மீட்டிங்கில் என்னென்னா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் should give preference to imperial goods to non-imperial goods. Second important question, dollar imperialism. இந்த வேர்டு எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா the policy of USA. Policy of USA எதுக்காகனா in maintaining and dominating over distant lands through economic aid. ஓகேவா? ஈஸியாக 2 sentences தான். It is used to describe the policy of USA in maintaining and dominating over distant lands through economic aid. Okay, wow. Here first 2 lessons I have given you. Next we'll see some timeline. For quarterly portion, these are the very important timeline. For 1900 to 1910 to 1930, you can write for 1900 to 1920, 1900 to 1930. For any year you can write this. 1912 First Balkan War, 1914 outbreak of First World War, 1917 Russian Revolution, 1918 end of the First World War, 1919 Paris Peace Conference. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் 1920 to 40, 1910 to 40, 1920 to 50. எது கேட்டாலும் you can write this.
1922, Mussolini's March on Rome. 1929, Lateran Treaty. 1934, Long March. 1935, Mussolini invaded Ethiopia. 1939, outbreak of Second World War. இந்த ரெண்டு டைம்லைன் படிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் ஈஸியாக வந்து குவார்ட்டர்லியில் ஈஸியாக 5 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். 1900லேருந்து 1940 ஆர் 1950 எது கேட்டாலும் இந்த 10 ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1912 ஃபர்ஸ்ட் பால்கன் வார், 1914 அவுட்பிரேக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், 1917 ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன், 1918 end of the ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், 1919 பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ், 1922 Mussolini's March on Rome, 1929 Lateran Treaty, 1934 Long March, 1935 Mussolini invaded Ethiopia, 1939 outbreak of Second World War. இந்த ரெண்டு இதை படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். குவார்ட்டர்லிக்கு இதை வச்சே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலான்னா டைம்லைன் ஈஸியாக எழுத முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெசன் 3யோட 2 மார்க் கொஷின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். நீங்கள் லாஸ்ட் வரையிலும் கோத்ரூ பண்ணாதான் இன்பிட்வீன் வரக்கூடிய டைம்லைன் பார்க்கலாம். லாஸ்ட்டில் ஒரு மேப் கொடுத்துருக்கேன், இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ், அதுவும் உங்களால் பார்க்க முடியும். சரியா? இப்போ நம்ம லெசன் 3யோட 2 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராமினன்ட் டிக்டேட்டர்ஸ் ஆஃப் த போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஃபர்ஸ்ட், முசோலினி இட்டாலி, ஹிட்லர் ஜெர்மனி, ஃப்ராங்கோ ஸ்பெயின். இந்த ரைட் த ஹெட்டிங் லைக் திஸ்: the prominent dictators of the post-World War first, Mussolini, Hitler and Franco. Mussolini, Italy. Hitler, Germany. Franco, Spain. நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் அதே சமயம் படிச்சுக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த பிரிட்டன் வுட்ஸ் ட்வின்ஸ். ட்வின்ஸுனால ரெண்டு, இதில் முக்கியமான ரெண்டு இது என்னன்னா த வேர்ல்டு பேங்க் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட். பிரிட்டன் வுட்ஸ் ட்வின்ஸுனாலே ரெண்டு தான் முக்கியம், தி வேர்ல்டு பேங்க் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஐஎம்எஃப், இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு. என்ன முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ்ஸ்? எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. டு செக்யூர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி, டு ரெடியூஸ் பாவர்ட்டி அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. அவங்களோட முக்கியமான இது உலகம் முழுவதும் ஏழ்மை நிலையை குறைக்கணும். ரெண்டாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டினா நிதி நிலைமையை சரிப்படுத்தணும், ஸ்டெடி ஆக்கணும். டு செக்யூர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி, டு ரெடியூஸ் பாவர்ட்டி அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பிவரேஜ் ரிப்போர்ட். பிவரேஜ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் த யுனைடெட் கிங்டம் இன் 1942. இதுதான் முக்கியம். எங்கே பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, எந்த வருஷம், எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணாங்க? 1942. எங்கே? யுனைடெட் கிங்டமில். இதனோட முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரப்போஸ் தட் த கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரொவைட் சிட்டிசன்ஸ் வித் அடிக்வேட், என்னெல்லாம் கொடுக்கணுன்றாங்க சிட்டிசன்ஸ்க்கு, குடிமக்களுக்கு இன்கம், கரெக்டான இன்கம் இருக்கணும், ஹெல்த் கேர் இருக்கணும், எஜுகேஷன் இருக்கணும், ஹவுசிங் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு ஓவர் கம் பாவர்ட்டி அண்ட் டிசீஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் பாயிண்டாக படிச்சிங்கன்னா இதை வந்து ஈஸியாக உங்களால் மனப்பாடம் பண்ண முடியும். இந்த பிவரேஜ் ரிப்போர்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இஸ் பேர்ல் ஹார்பர் இன்சிடெண்ட். பேர்ல் ஹார்பர் இன்சிடெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஃபஸ்ட்டு இது எந்த இயர் நடந்தது? இந்த இயர் டுக் பிளேஸ் இன் டிசம்பர் 1941. இதில் யார் ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணால்? ஜப்பான் அட்டாக்டு அமெரிக்கன் நாவல்னா கப்பல் படையை. இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் இன் பேர்ல் ஹார்பர், ஹவாய். ஜப்பான் முதலாக அமெரிக்காவோட கப்பல் படையை, ஹவாயில் இருந்த கப்பற்படையை தாக்குனாங்க. வித்தவுட் வார்னிங் டு கிரிப்பிள் அமெரிக்காஸ் பசிபிக் ஃப்ளீட். எப்போவுமே ஒரு சண்டை ஆரம்பிக்கும் போது வார்னிங் கொடுப்பாங்க. எந்த விதமான வார்னிங் இல்லாமல் ஜப்பான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அமெரிக்காவோட ஃப்ளீட்னா கப்பல் படையை தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஹவாயில் இருந்த கப்பல் படையை. மெனி பேட்டில் ஷிப்ஸ் அண்ட் நியூமரஸ் ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் வேர் டெஸ்ட்ராய்டு. இதுதான் பேர்ல் ஹார்பர் இன்சிடெண்ட். இதில் எது நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா இட் டுக் பிளேஸ் இன் டிசம்பர் 1941. ஃபஸ்ட் இயர் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தா வென் ஜப்பான் அட்டாக்டு அமெரிக்கன் நாவல் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் இன் பேர்ல் ஹார்பர், ஹவாய், without warning to cripple America's Pacific fleet. Many battleships and numerous fighter planes were destroyed.
இதுதான் தேர்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின்ஸ். இதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிட்டாலே கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் உங்களால் 2 மார்க் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். அடுத்தது 4th and 5th லெசனோட ஷார்ட் ஆன்சர்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் தேர்ட் லெசனில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ். பேர்ல் ஹார்பர் படித்தோம் இல்லையா, ஹவாய் உனக்கு எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய லெஃப்ட் சைடில் இந்த பசிபிக் ஓஷனில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக 3 டாட் மாதிரி இருக்கும். இந்த டாட் மார்க் பண்ணிங்கன்னா தான் ஹவாய். அதுக்கு நேராக இங்கே மார்க் பண்ணிங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன். கீழே இது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ. இந்த இடம் பசிபிக் ஓஷன். அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் இப்போ அமெரிக்கா மேலே ஜப்பான் வந்து எந்த வித வார்னிங் இல்லாமல் அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா, அதனால் அமெரிக்கா கோவப்பட்டு என்ன பண்ணுச்சு, ஜப்பானில் 2 இடங்களில் நாகசாகி அண்ட் ஹிரோஷிமாங்கிற இடங்களில் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த நாகசாகி பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு சின்ன கால் மாதிரி இருக்கும், அந்த பகுதியில் வரும். ஹிரோஷிமா பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த பகுதியிலே இந்த இடத்துல வந்துடும். ஹிரோஷிமா டோக்கியோ கேபிட்டல் ஆஃப் ஜப்பான். டோக்கியோ பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர் இந்த பெண்டில் வரும். இதை நல்லா ஈஸியாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகேயா, டோக்கியோ, நாகசாகி அண்ட் ஹிரோஷிமா. உங்கள் புக்கில் கூட அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டோக்கியோ பாரு, இந்த பெண்டு பாரு, இந்த பெண்டில் அழகாக டோக்கியோ கொடுத்துருக்கு. ஹிரோஷிமா பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்டு முடியிற வால் மாதிரி வருது இல்லையா, அந்த எண்டில் ஹிரோஷிமா. அடுத்த தனியாக ஒரு பாக்ஸ் தனியாக ஒரு இருக்கு இல்லையா, அதில் எண்டில் நாகசாகி. இந்த பிளேஸில் தான் அமெரிக்கா வந்து பேர்ல் ஹார்பர் இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறமா அந்த 2 இடங்களை தாக்க ஆரம்பித்தாங்க. அடுத்தது ரஷ்யாவோட கேபிட்டல் மாஸ்கோ பார்த்துக்கோங்க. மீதி எல்லாமே நான் முதலே சொல்லியிருப்பேன். கிரேட் பிரிட்டனுக்கு கீழே ஃப்ரான்ஸுக்கு நேராக இட்டாலிக்கு மேலே இங்கே வந்தீங்கன்னா ஜெர்மனி, ஆஃப்ரிக்காவில் இங்கே மொரோக்கோ. சரியா, இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்டார் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும். இந்த பெண்டு தான் வந்து டர்க்கி. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஜப்பான், பசிபிக் ஓஷன், இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ். கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ரிமைனிங் பிளேஸ் ஐ வில் ஷோ இட் இன் அனதர் மேப். ஸோ இந்த லெசனில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி 2 மார்க் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா டைம்லைன், லாஸ்ட்டாக மேப் கொடுத்துருக்கேன். நல்லா இதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஸ்டடி வெல். பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் எப்படி சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களும் சோஷியலில் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. என் சேனல் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா. இதை பாருங்கள், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. 10th படிக்கும்போது கஷ்டப்படுவாங்க. சோஷியல்னால் என்னமோன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க, கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால தான் இவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடை நான் கொடுக்குறேன். இதை நீங்களும் பார்த்து உங்கள் குழந்தைகளை எப்படி படிக்க வைக்கணும், ஏன் ஒன்றும் தெரியலையான்னு கேட்குறத விட படிக்க வைக்கலாம். எப்படி படிக்க வைக்கலான்னு பாருங்கள். என்னோடய சேனலை த்ரோவை பாருங்கள், வீடியோ பாருங்கள், மேப் பாருங்கள். எல்லாம் பார்த்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் ஃபாலோ மை சேனல் and subscribe my channel.